न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त 2 बजे का है ते इस वेले तक दियां 5 बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मैं हाजिर हाँ। सब तो पहला गल करांगा 5वीं बिग ब्रेकिंग दी, और 5वीं बिग ब्रेकिंग जुड़ी हुई है पंजाब दे नाल, पर सामने आई है दूजे सूबਿਆਂ ਤੋਂ जिथे गए हुए ने पंजाब के मुख्यमंत्री। सीएम का मिशन इन्वेस्ट पंजाब के तहत चेन्नई पहुंचे हुए ने मुख्यमंत्री। पंजाब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम ने उत्थे जाके बयान दिता है पंजाबियों के कोल आइडियाज बहुत ने। सीएम भगवंत मान ने बयान दिता और इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच एग्रो इंडस्ट्री के लिए बेहतर संभावनावां ने। 2 बजे दी 5वीं बिग ब्रेकिंग। एग्रो इंडस्ट्री के लिए पंजाब दे विच बेहतर संभावनावां ने। पंजाब हुण एक परिवार के हाथ विच नहीं है। 80% ट्रैक्टर जिहड़े ने पंजाब विच ही बनते हैं। पंजाब विच एग्रो इंडस्ट्री लिए बेहद संभावनावां ने। पंजाब विच फूड प्रोसैसिंग के लिए भी काफी संभावनावां ने। पहलां दीयां सरकारां ने कारोबारियां नूं वधिया माहौल नहीं दिता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेन्नई दे विच इन्वेस्ट पंजाब दे लई ये गल्लां जिहड़ा हैगा वो कईयां ने ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। आज हम चेन्नई में पहुंचे हैं, हमारी पूरी टीम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की और इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगन मान जी मेरे साथ आए हैं। और हम पंजाब में इन्वेस्टमेंट एक सबमिट कर रहे हैं 23-24 फरवरी को। उसके लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने आ रहे हैं। पहले भी बहुत जगह जा चुके हैं हम, और पंजाब जो है एक हब बननी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पंजाब में, और हमारे यूथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो ड्रग्स से जो बुरी संगत में जाकर वो गैर सामाजिक काम करने पर मजबूर होते हैं, उसकी बजाय उनको एक प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सी कंपनियां पहले आ चुकी हैं, टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल, वर्वियो, जर्मनी की कंपनियां जो पराली को मतलब पराली को जला के उससे बायोगैस बनाती है, और फ्रेडनबर्ग है, कलास है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के भी जो लोकल बड़े बड़े ब्रांड हैं वो चाहे मैन्युफैक्चर कर लें, चाहे वो वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा लें। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए कि आओ पंजाब में। अब पंजाब हमारा वो नहीं रहा जो एक परिवार के हाथ में होता था, अब पंजाब के हाथों में है। देखो हमारे एग्रो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम वैसे भी पहले भी हम ट्रैक्टर्स 80% ऑफ ट्रैक्टर्स पंजाब में बनते हैं। स्वराज है, सोनालिका है, प्रीत है, और लोकल कंबाइंस बनती हैं। और एग्रो फार्मिंग में और मोर ओवर फूड प्रोसेसिंग में बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ इतनी फर्टाइल लैंड है कि आप जो भी बीज दोगे वो उगेगा। तो मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हॉलैंड से भी कुछ MOU साइन हुए हैं कि वो राजपुरा में आना चाहते हैं। तो अगले साल तक हमारा टीचा ये है कि हमारे जो यूथ है उनको मतलब आईलेट्स करके कनाडा अमेरिका जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा यूथ जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हैदराबाद, कल हैदराबाद जाएंगे, और हैदराबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैदराबाद बेस्ड हैं। वैसे तो पंजाबीज के भी आइडिया, जोमेटो पंजाबी ओन करता है, और ओला को पंजाबी ओन करता है, फ्लिपकार्ट को पंजाबी ओन करता है। आइडियाज़ पंजाबीज के पास बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही सरकारों ने माहौल नहीं दिया अच्छा कि वो वहीं रहें, वहीं उनके हेड ऑफिस हों। तो हम चाहेंगे कि हेड ऑफिस भी मोहाली बने, और मोहाली एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली, उसको हम इंटरनेशनल करने जा रहे हैं। अमृतसर में एयरपोर्ट है, हलवारा में बन रहा है, और इट्स काइंड ऑफ 2 hour or 2.5 hour ड्राइव फ्रॉम नेशनल कैपिटल। बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं जी
हमको पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है पंजाब में। हमारे पास बिजली है, बिजली हम बनाते हैं, हमारी अपनी कोल माइन है, 30 साल के लिए कोयले की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस साल हमने जो घरेलू बिजली वो उसमें भी कट नहीं लगा, जीरो बिल आया। और खेती में क्योंकि धान बोते हैं उसमें भी कोई 15-15, 20-20 घंटे बिजली आई लगातार। और हमने इंडस्ट्री को भी इस बार नहीं बोला कि हफ्ते में 2 दिन बंद रखो, मंगलवार या वीरवार, या हफ्ते में 3 दिन बंद रखो। तो सभी वर्ग जो हैं, दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, सब लोग खुश हैं। नई सरकार आई है और नई सोच है, नए विचार है। टारगेट पर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान अनकाउंटेबल टारगेट तो अनकाउंटेबल है। हम कोई ऐसा नहीं लेके चलते हम इतने करोड़ लाएंगे, इतने करोड़, जितने आ जाए। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮਿਲੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਤੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਚਹਲ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 10 ਤੋਂ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी इस वे फोन लाइन से मेरे नाल जुड़े हुए हैं। मनोज जी की इस वे कार्रवाई चल रही है पटियाला दे विच, तुसीं दस रहे सीगे कि मैरिज पैलेस ते गए सीगे, ताला लग्या होण करके उत्थों वापस आ गई टीम, फिर शॉपिंग मॉल दे विच कार्रवाई शुरू की। फिलहाल की स्थिति बनी हुई है पटियाला दे विच? जी मैं दस दिया कि 2 घंटे तो ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਟਾਈਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਗਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ
जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन जिस तरीके फरमाइश जिहड़ा हैगा की गई है कमर्शियल ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ और उसकी बकायदा दस्तावेज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਨੇਮੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। कंवर गरेवाल के मोहाली में मौजूद अपार्टमेंट से जिहड़ा है छापेमारी की गई ते इस दे नाल ही रणजीत बावा के 4 ठिकाणों ते रेड की गई है और 4 ठिकाणों ते जिहड़ी रेड हुई है उन्हां विच 2 ठिकाणे बटाला दे विच ने, चंडीगढ़ दे विच हैगा और उन्हां दे पीए दे डिप्टी वोरा दे घर भी जिहड़ा हैगा रेड की गई है। सो रेड जिहड़ी हैगी है इनकम टैक्स के वल्लों की गई है। 2 मशहूर पंजाबी गायक रडार ते रहे ने। अज पहली बिग ब्रेकिंग 2 बजे दी कंवर गरेवाल ते रणजीत बावा दोवें इनकम टैक्स के रडार ते नजर आए ने और दोवां दे उत्ते कार्रवाई की गई है। मोहाली बटाला ते मोहाली तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। रणजीत बावा ते कंवर गरेवाल दे उत्ते किस तरीके की कार्रवाई की गई है वो तुहानूं तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं किस तरीके दोवां दे वख-वख ठिकाणिਆਂ ते एक्शन जिहड़ा हैगा वो नजर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दा। ते रणजीत बावा दे घर दे सामने मेरे सहयोगी अमन इस वेले मेरे नाल मौजूद ने। अमन दे नाल गल करदे हैं। अमन की कुछ अपडेट है फिलहाल टीम इनकम टैक्स महकमे दी की इत्थों तुर चुकी है, रवाना हो चुकी है, अंदर हजे भी कार्रवाई चल रही है? गगन सब तो पहला तस्वीर विखा दिंदा है कि रणजीत बावे का घर है सैक्टर 69 1553 नंबर और इनकम टैक्स की जी रेड है वो हले भी जारी है। तकरीबन सवेरे 8:45 तो 9:45 बजे सवेरे जी इनकम टैक्स की टीम है वो इत्थे पहुंची सी रेड लई और सवेर तो लेके हुण तक रेड जी है वो जारी है। और इस वेले कुछ ही देर पहला जी हलचल तुहानूं नज़र आ रही है एक गड्डियां दे अंदर जी तलाशी है वो लिती गई है। ये लैंड क्रूजर गड्डी है रणजीत बावा दी इस दे अंदर और बाकी इस दे नाल ही जी पूरी लाइन लगी हुई है थार फॉर्च्यूनर ते डिफेंडर गड्डी लैंड रोवर की खड़ी है। तो ये रणजीत बावा दी 4 गड्डियां खंगालियां गई ने। इस दे अंदर की कुछ दस्तावेज ने मौजूद है और सब तो वड्डी यह भी गल है गगन तुसी देखो टीम और सुरक्षा कर्मी जिहड़े ने वो अंदर मौजूद ने तुहानूं नज़र आउणगे। और कुछ ही देर पहला डिपार्टमेंट का भी इत्थे लंच होया है, लंच पहुंचा है। पर यह रेड जिहड़ी है लंबी चलण वाली है ना जरूर है। सवेरे 8:45 तो लेके हुण तक रेड जारी है। कह सकते हैं कि देर शाम हो सकती है या कल भी ये रेड जिहड़ी है वो कंटिन्यू रहेगी। ये भी जानकारी है। और गगन इस दे अंदर भी तमाम दस्तावेज ने कुछ स्कैन करके जिहड़े हैड ऑफिस भेजे गए ने। उस तो अलावा कुछ रिकवरियां ने, कुछ दस्तावेज भी ने जिसनों खंगालिया जा रहा है। डिफेंडर गड्डी लैंड क्रूजर गड्डी की भी जांच हुई है। कुछ दस्तावेज अंदर मौजूद थे उन्हों की तलाशी इनकम टैक्स विभाग ने लीती है। और सब तो वड्डी गल है कि रणजीत बावा के मदर इत्थे सीगे कुछ देर पहला वो पहुंचे। रणजीत बावा अंदर घर के अंदर मौजूद है। यह भी दस्या गया कि सवेरे वो उठी सीगे जदों रेड हुई है। अंदर उन्होंने वालों भी कुछ जो भी जानकारी मंगी जा रही है वो दे रहे हैं। अंदर घर दे रणजीत बावा मौजूद है। उन्होंने एक दोस्त मौजूद है जो थोड़ी देर पहला कैमोफ्लेज हुडी दे अंदर ग्रे टोपी लगा के जिहड़े गड्डियां दी तलाशी करवा रहे सीगे। और ये एक टिकाणा है 4 टिकाणियां चो जिथे रेड हले भी जारी है। इस तो अलावा जिहड़ा उन्हों का बटाले लागे पिंड है, बटाले की रिहायश है, डिप्टी वोरा जिहड़े पीए ने उसके जिहड़े टिकाणे है उत्थे तो वो 4 टिकाणे ते रेड चल रही है। लेकिन ये तस्वीरां मोहाली का जिहड़ा मेन रिहायश है रणजीत बावा की उत्थे दी ने। और ये भी सीगी जानकारी गगन कि सवेरे रणजीत बावा ने इत्थों बटाले लई रवाना होना सीगा लेकिन उस तो पहला ही रेड जिहड़ी है वो इत्थे हुंदी है। और डिपार्टमेंट के 7 तो 8 कर्मचारी ने, डिपार्टमेंट के अधिकारी ने जिहड़े अंदर रेड कर रहे हैं। उस तो अलावा सुरक्षा कर्मी मौजूद है
ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਦਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਗਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਗਗਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਡਨ ਇੱਕੋਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕੋਦਮ ਸਡਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਨ, ਗਗਨ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:45 ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਗਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਨ ਲਿਕਵਿਡ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 골ਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਮਨ ਔਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 104 ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਨੰਬਰ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਟਰ 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ 69 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ।